عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف حمد و ثنا رب جلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتم یم زن دروس تمن مز ووت اسی یتامہن اور یم زن خواتین تمن ہندن حقوقن متعلق پڑھن. بالخصوص دیم رکو یہ زن تات مز آئی خواتینن ہند یم زن وراثتی حقوق تم آئی بیان کرنے اور یہ آو مسلمانن تاکید کرنے کہ یت کٹ مرد حضرات وراثتس مز شریک حال تتھے پٹھنس اللہ تبارک و تعالیٰ ہن لڑکین ہند یا خواتینن ہند تہ حصہ وراثتس مز تھومت. بہرحال تم تمام تفاصیل آئی تہ برونٹ کنت اور یم تفاصیل بیان کرنک اخ مقصد کہ اگرچہ یم حصہ یا یم زن تفصیلات تم یاد روزن نہ کینہ مگر کما ہوکا سان دلن مز آسی یقین بیوٹھمت کہ بہرحال اس تہ پزِ امی حساب وراثت تقسیم کریں یس تقسیم ہیچنو اللہ تبارک و تعالیٰ ہن قرآن پاکس مز. آزک اس زن رکوع بہرحال یہ تریم رکوع یہ زن سورہ نساء ات مز اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یم زن خواتین تمن پہ کی حد جاری کرنک یہ زن بیان آمت کرنے. گۄڈنِکۍ زٕ رکوع تمن مز آئی خواتین ہند حقوق بیان کرنے. بہرحال اسلام یہ زن یہ دین اعتدال یہ خواتینن آزاد تہ تراون کی بلکہ ان پر کچھ حدود اور ان پر کچھ قیود بھی لگاتا ہے. کم حد اللہ تبارک و تعالیٰ خواتین پہ لگاون ان کا ذکر آج کی ان دو آیتوں میں ہے. ام برونٹ کہ بہ کر یمن آیاتن ہز تشریح تو تفصیل وراثتس متعلق کر بہ زٕ کتھ بی ایڈ یم زن تہ یاد تھیو. سہ گو یہ کہ شریعتس مز چھنہ آک نام دنچ کہاں تہ گنجائش. یعنی اس عام طور پر یہ ضمن راز کت کہ کیا آک نامہ دینا شریعت میں اس کی گنجائش ہے. بہرحال ات شریعتس مز گنجائش. یعنی آک نام گو مول اس زن وراثت نش بے دخل کران پنن اولادن. اگر کتنی بھی نافرمان اولاد ہو بہرحال باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اسے اپنی وراثت سے بے دخل کرے کیونکہ وراثت میں حصہ جو ہے وہ اصل میں اس کو دینے والا کون ہے؟ حضرت اللہ. اس لیے آک نام یہ زن یہ شریعتس مز اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے بلکہ آک نامہ لینے کے باوجود بھی بیٹے کو یا بیٹی کو بہرحال شریعت کے مطابق حصہ ملے گا. دیم کت تھے ات وراثتس متعلق بیاکھ کت یاد وہ یہ ہے کہ شریعت میں قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. یعنی قاتل ہیکہ مقتول سن وارث بنت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرو اللہ بچائے کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا کنس بچن کور پنن مول قتل. اصل میں تو وراثت باپ کی اب کس کو ملنے والی تھی؟ بیٹے کو. لیکن چونکہ بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل ہو گیا تو شریعت کی روح سے حدیث میں آیا ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا ہے. تو اس قتل کی وجہ سے یہ بیٹا خود بخود شریعت یہ وراثت سے بے دخل ہو گیا. یہ تھے یاد اتھے پٹھنس اگر بیوی شوہر کو قتل کرے یا شوہر بیوی کو قتل کرے یا اسی طرح بائی بائی کو قتل کرے بہرحال قاتل جو ہے یہ مقتول کی وراثت میں سے اب وارث نہیں ہو سکتا ہے. یہ تھے یاد. اور تیسری بات وراثت میں یہ بھی یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی وراثت وہ غیر مسلم میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. یعنی مسلمان سے وراثت کافرس ترت کیا مطلب؟ ایک باپ ہے وہ دیندار اور مسلمان باپ تھا مگر اس کی اولاد
वो मुर्तद हो गई या काफिर बन गई या मर्ज़ बनो, बहरहाल वो तो दीन से खारिज हो गया। अब इस बेदीन होने की वजह से खुद ब खुद ये बेटा, ये बेटी, ये भाई जो भी हो गया, अमिस वरासत मिलन वजी मुसलमान की वरासत काफिर को नहीं। तो इसकी वजह से भी, मुर्तद होने की वजह से या बेदीन होने की वजह से या काफिर होने की वजह से भी वो खुद ब खुद वरासत से क्या हो गया, वो बेदखल या खारिज हो गया। यम त्रे कथ यम जन वरासत मुतलिक ऐड करिए। अब आज की आयात जो हैं इनमें मैंने पहले कहा औरतों पर हद जारी की गई है बिलखुसूस। अल्लाह तबारक व तआला फरमान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लाती यअतीनल फाहिशत मिन निसाइकुम। वल्लाती जमहुक सेग असल में है वल्लती। वल्लती एक औरत के लिए आता है, वल्लाती शिवन बारियान औरत खातिर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वल्लाती यअतीनल फाहिशत मिन निसाइकुम, जो औरतें आप में से किसी फाहिश काम का इर्तिकाब करें, यानी अगर आपकी औरतों में से कोई औरत फाहिश काम का इर्तिकाब करे, और फाहिश काम से तमाम मुफस्सिरीन ने यहाँ पर मुराद लिया है अल्लाह बचाए अगर उनसे जिना सरजद हो जाए, यानी अगर तुमनिश क्या सरजद कैसे बदकारी, तो उनके बारे में ये हुक्म है। अगर तो याद है सूरह बकरा मज अल्लाह तबारक व तआला सुन हुक्म, वहां पर मुसलमानों को, ईमान वालों को हुक्म दिया गया था या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत फटको, यानी जिना करीब ती मगसियो क्या। मगर वहां पर जिना के बारे में जो हद थी, जिना के बारे में जो सजा थी, उसका बयान नहीं आया था। तो अब यहां पर सूरह निसा की इस आयत में, आयत नंबर 15 में, इसमें ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हद जारी की है जिनसे अल्लाह बचाए जिना का इर्तिकाब हो जाए। और याद है जो या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिशा, वहां पर जिना के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, इन्नहु काना फाहिशा, ये खुली हुई बेहयाई है, ये खुला हुआ गुनाह है। तो इसीलिए यहां पर भी वही लफ्ज इस्तेमाल किया। इसीलिए तमाम मुफस्सिरीन ने इस फाहिशा का लफ्ज, इस फाहिशा लफ्ज का इस वक्त युज़न माना क्या, वो किससे लिया है मुराद, इससे मुराद जिना या बदकारी ली है। अल्लाह ताला फरमान वल्लाती यातीनल फाहिशत मिन निसाइकुम, जो औरतें तुम्हारी फाहिशा का या जिना का या बदकारी का उनसे इर्तिकाब हो जाए, तो उनके लिए सजा क्या है, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, तो उन पर 4 गवाह पेश करो। यानी ऐसे ही उनको सजा नहीं मिलेगी, बल्कि गोड़ गसन कस गवाह आसिन, 4 गवाह आसिन। तो याद रखिए फस्तशहिदू, पस उन पर गवाह लाओ, अलैहिन्ना उन पर, अर्बअतम मिनकुम आप में से 4 मर्द। अच्छा, मुफस्सिरीन ने लिखा अर्बअतम युज़न अतमज ता आमुच पे तनवीन, ग्रामर के लिहाज से यह अदद है मगर मुज़क्कर अदद। इससे तमाम फुक़हा ने इस्तिदलाल किया और इस पर इजमा है कि ये गवाह जो होने चाहिए ये 4 मर्द होने चाहिए, कम, यानी औरतों की गवाही बदकारी के सिलसिले में ये मोतबर नहीं है। यानी कहाँ अनहे गवाह ज मर्द तो 4 खवातीन, क्योंकि एक मर्द की गवाही 2 औरतों के बराबर है। मगर इस बदकारी के मामले में, जिना के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की गवाही को मोतबर नहीं ठहराया, बल्कि इसके लिए जरूरी कौन से गवाह होने चाहिए, 4 मर्द। और हदीस में आमद ये 4 मोतबर और पुर एतमाद और यम गसन सामाजिक बाएतबार 4 नफर आसे। अब फुकहा ने इसकी वजूहत बयान की है कि इसके लिए 4 मोतबर मर्दों को ही क्यों रखा गया है। इसकी 2-3 वजूहत हैं। मोट वजह अतमज यह कि अल्लाह तबारक व तआला असल में माशरे में इस चीज को पनपने ही नहीं देना चाहता है, और इस बेहयाई की जो खबर है इसको फैलने ही नहीं देना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला छुन वैसन माशरस में बेहयाई फैल क्या। आज आप देखते हैं, आज ड्रग्स के बारे में सेमिनार होते हैं, आज इन निस्वा यूजर हुकूक निस्वा के बारे में क्या हो रहे हैं, या मुख्तलिफ बुराइयन मुतलिक क्या गसन सेमिनार गसन, बड़े बड़े वहां पर सेमिनार्स होते हैं। मगर इस्लाम ये मिजाज क्या, इस्लाम असल में बुराइयों को दबाना चाहता है ताकि यमन बुराइयन हिंस गश्न तशहीर गसे, क्योंकि जितनी किसी बुराई की तशहीर होती है उतनी वो बुराई फैलती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरीक़े मुबारक, जब भी वो कोई बुराई समाज में देखते थे
तो वो उस बुराई को पिन पॉइंट करके या किसी शख्स को नामजद करके उस बुराई का नाम नहीं लेते थे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था लोगों को क्या हो गया है कि वो फलानी फलानी काम करते हैं, यानी किसी शख्स का वहां पर जिक्र, तो ये इस वजह से ताकि उस शख्स पर, उस मर्द पर, उस औरत पर भी पर्दा रहे, दूसरा समाज में ये बुराई पनपे ना या फैले ना। इसलिए यहां पर भी ये कड़ी शर्त लगाई गई कि अगर अल्लाह ताला बचाइन किसी औरत से जिना सरजद हो जाए या उससे बदकारी का इर्तिकाब हो जाए, तो ऐसे ही उस पर तहमत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए कितने गवाह लाने पड़ेंगे? 4 मर्द लाने पड़ेंगे, और वो भी मोतबर बाएतबार मर्द। औरतों की गवाही इस मामले में मोतबर नहीं है। अब बताइए, इच्छा पॉसिबल कि कोई जिना करे और उस पर 4 मर्द फिर गवाह हो जाए, इसकी बहुत कम ये पॉसिबिलिटी है, अमिच वारिया कम। इसी वजह से, क्योंकि शरीयत का मिजाज है, शरीयत ऐसे गुनाहों को दबाना चाहता है, शरीयत ऐसे गुनाहों की तशहीर नहीं चाहता है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमान वल्लाती यातीनल फाहिशत मिन निसाइकुम, आपकी औरतों में से अगर किसी से फहश काम का, बदकारी का, जिना का अल्लाह बचाए इर्तिकाब हो जाए, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअत मिनकुम, पस उन पर 4 मर्द गवाह पेश करो। फइन शहीदू, पस अगर ये 4 गवाह मिल जाए, अगर इन 4 गवाह मिले, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फअमसिकूहुन्ना फिल बुयूत, तो ऐसी औरतों को घरों में कैद करके रखो। तेल क्या सजा से अमिस खातून, इसको घर में क्या करके रखो? कैद करके रखो। हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत, यहां तक कि उसको मौत आ जाए, यानी मौत तक इसको किसमें बंद करके रखना है? किसी कोठरी में, किसी घर में बंद करके रखना है। औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाले, या अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाले। अब ये दूसरा रास्ता, इससे क्या मुराद है? बहरहाल इससे मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा दिया कि ये हुक्म रहने वाला नहीं है कि इन औरतों को कैद करके रखा जाए, बल्कि कोई और हुक्म इसके बाद आने वाला है जिसकी वजह से इनका फैसला होगा। बहरहाल आम तौर पर आज यमजन अकन इस्लामो यमजन फोबियास या यमजन इस्लामस पे तनकीद करन, वो इस हुक्म पर भी तनकीद करते हैं कि इस्लाम कितना जुल्म करता है औरतों पर, कि अगर किसी से इर्तिकाब हो गया जिना का या बदकारी का, तो इस्लाम कहता है कि इस औरत को किसी कोठरी में या घर में बंद करके रखो जब तक कि उसको क्या आ जाए? मौत आ जाए। मगर इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा है औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाले। तो आम फुकहा ने लिखा है कि ये हुक्म जो है, ये सजा जो है, ये गई पत मौकूफ, यानी इसको फिर क्या किया गया? ये गई पत यह आयत ये गई मनसूख, और इसके बदले में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में इनके लिए हुक्म जारी किया। वो हुक्म क्या है? अल्लाह ताला फरमान सूरह नूर आयत नंबर 2, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, जानी मर्द या जानी औरत, फजलिदू इनको मारो कोड़े, कुल्ला वाहिदिम हर एक को अलग अलग, मिनहुमा मिअत जल्दा 100 कोड़े। यानी अगर कहीं मर्दस या कहीं औरत अगर इनसे क्या इर्तिकाब हो जाए, जिना का इर्तिकाब हो जाए या बदकारी का इर्तिकाब हो जाए, और वो 4 गवाह उन पर मौजूद हूं, वो गवाह गवाही दें कि हमने इनको बदकारी करते हुए देखा, तो फिर ऐसे जानी मर्द को और ऐसी जानी औरत को क्या हुक्म है? उनको 100 कोड़े दिए जाएं। जो वो पुराना हुक्म था कि उनको औरतों को कैद करके रखा जाए, वो मनसूख हो गया, और फिर ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में लाया। बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करन, जब ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों से कहा, लोगों दीन के हुक्म मुझसे सीखो, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा था कि यजअलहुन्ना सबीला, अल्लाह इनके लिए कोई सबील निकालेगा, तो अल्लाह ने वो सबील निकाल दी है। वो सबील क्या है? कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए हुक्म नाजिल किया कि इनको 100 कोड़े लगाए जाए। मगर हदीस मुझे पता आमद हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
کہ حدیثس مجھ زن شادی شدہ زانی مرد اور شادی شدہ زانی عورت ہے ان کو یہ سزا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا ہے، رجم کو ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ گو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر کن کی ذریعے سے ہوتی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ، ورنہ تو حکم آیا تھا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حدیث میں کہا کہ لوگوں دین کا علم قرآن کی تفسیر مجھ سے سیکھو، اور اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ ارشاد بھی فرمایا اور عملی طور پر بھی یہ کر کے دکھایا کہ اگر انہرش لڑکی یا انہرش لڑکا ہے ان سے اگر اس غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد زانی اور مرد یا عورت ہے ان کو سنگسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ان کو بہرحال موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اللہ کا حکم دیکھیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، یہ اصل میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی تھی، تو مشرکین مکہ نے اور مشرک مدینہ پاک اور جو منافق تھے انہوں نے طوفان بے تمیز اٹھایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پر بھی حکم نازل کیا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اگر کنسی انسان لج تہمت کمس پہ کنس پاک دامن خاتون پہ یا کنسی اگر تمس زناہک ارتکاب تہ آس گومت مگر ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 مرد گواہ پیش نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ فرمان فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وہ کتا شدید آؤ ام خاطر کڑی یہ شرط لگان۔ اب گواہی دینا بھی کتنا مشکل ہے اس بارے میں کہ اگر نہ 4 گواہ ام پیش ہے کرت امسی زانی کو چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوز باللہ اگر تم زنا تہ آس کورمت مگر 4 گواہ یہ برابر کیا، تو جو تہمت لگانے والا ہوگا اگر اس نے 4 گواہ پیش نہیں کیے تو اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ یہ ام خاطر تاکہ یہ کڑی شرط لگان تاکہ سماج میں ایسی بات ہی نہ ابھرے اور ایسے گناہ کا باضابطہ تشہیر گھسن کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا، یہ پہلی آیت ہے آج کے درس کی، کہ جو عورتیں تم میں سے کسی بدکاری کا یا فاحشہ کا ارتکاب ان سے ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ ان پر 4 مرد گواہ پیش کریں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو بہرحال سورہ نورس مجھ تیل گھن تمن شیت کور فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس اگر گواہی مکمل ہو جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو قید کر کے رکھو فِي الْبُيُوتِ، اپنے گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، جب تک کہ ان کو کیا آ جائے؟ موت آ جائے۔ مگر میں نے کہا کہ سورہ نور کی آیت سے پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکالے۔ وہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ تو پھر سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرا راستہ نکالا۔ یہ تو ہو گیا کن کا حکم؟ ان عورتوں کا اور اس مرد کا جن سے یہ بدکاری کا فعل ہو گیا۔ اب دیکھیں قرآن معجزاتی کتاب، ان دنوں تو تصور ہی نہیں تھا ہومو سیکشولیٹی کا، ماں اس میں دونوں تصور، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ جو دوسری آیت ہے اس میں ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بھی سزا جاری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان واللذان یأتیانہما یأتیانہا، پس 2 مرد یا 2 عورتیں اگر اس فعل کا ارتکاب کریں، یعنی اگر لواطت کریں، لواطت معنی مرد اگر مرد سے کیا کرے؟ اپنی جنسی خواہش پورا کرے، یا اگر عورت سے جنسی خواہش پورا، ان دنوں تو مرد سے اس کی تو نوبت آتی تھی، یعنی لواطت فعل لواطت ان دنوں ایسا ہوتا تھا، اور قوم لوط میں بھی یہ چلا آ رہا تھا، مگر عورت کے ساتھ ان کا تو تصور ہی نہیں تھا اس معاشرے میں۔ مگر قرآن چونکہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے اور قیامت تک ہدایت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا واللذان یأتیانہا، پس 2 تم میں سے 2 اگر اس فعل کا ارتکاب کریں۔ 2 سے مراد مفسرین نے 2 مرد بھی لیے ہیں اور 2 عورتیں بھی لی ہیں، تو بہرحال منکم فآذوہما، تو ان کو تکلیف دے دو، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، تکلیف سے مراد ہے ان کو کیا دے دو؟ سزا دے دو۔ بہرحال وہ سزا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر اس کا ذکر نہیں کیا ہے، مگر حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لواطت کے فعل میں ملوث 2 مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔
यानी अगर ज मर्द इन लवातत किस फैलस मज वुचन और उन पर 4 गवाह हूं तो बहरहाल शरीयत का हुक्म है कि उनको क्या किया जाए, उनको कत्ल किया जाए। मगर फुकहा में इसका इख्तिलाफ है। इतने पर अगर 2 औरतें भी इस फैल में मुलविस हों तो उनको भी कत्ल करने का हुक्म है। मगर फुकहा का इसमें इख्तिलाफ है कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगा आज या नहीं। आत्मची फुकहान वारिया इख्तिलाफ, बल्कि वो कहते हैं कि ये हुकूमत की इस्तिबदाद तक है कि वो इनको क्या सजा दें, क्योंकि कुरान में आमद फ़आज़ूहुमा, उनको सजा दे दो, ये मुतय्यन नहीं है। क्योंकि हदीसस में यम जन सजा आमद तमन 2 किस्म, एक है हदूद को यमन में कहां कि तगय्युर तो तब्दीली है कि गसित। जैसे अभी कि जाने जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत, उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर वो शादीशुदा होंगे तो उनको रजम किया जाएगा। और गवाह अगर 4 गवाह पेश ना कर सके तो उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। चोरी करने वाला अगर चोरी करे तो उसकी गवाही मुकम्मल हो जाए तो उसके हाथ काटे जाएंगे। ये है हदूद, यानी इनमें किसी किस्म की तरमीम जायज। मगर दूसरे यमजर क्या हुक्म रसूलुल्लाह सादिर करमित और बाद में खुलफाए राशिदीन ने उनमें तब्दीली की है, उनको हदूद नहीं कहा जाता है, उनको ताज़ीरात कहा जाता है। ताज़ीरात कहते हैं उस सजा को जो वक्त की हुकूमत मुनासिब समझे वो हुक्म सादिर करे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के दौर में भी ऐसा एक केस आया, यानी लवातत का फ़ैल 2 मर्दों से सरजद हो गया, उन पर गवाही भी मुकम्मल हो गई। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने तमाम सहाबा जो उस वक्त जलील कदर सहाबा थे उनको बुलाया, उनसे मशवरा किया और मशवरा करने के बाद उन दोनों शख्सों को जलाकर मार दिया गया। यानी तुम्हारा क्या करना, जालना। मगर फुकहा का इसमें शदीद इख्तिलाफ है कि जलाकर मारना असल में शरीयत में जायज। बहरहाल उस वक्त वो क्या ताबीर हुई होगी, मगर आज की दुनिया में फुकहा चारों के चारों इमाम जलाकर मारने को जायज करार नहीं देते हैं। बहरहाल ये अकबर और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की रिवायत में तफसीर में लिखते हैं कि जब भी हमारे यहाँ इस किस्म का कोई वाक़ा पेश आता था तो हम उन लोगों को जूतों से मारते थे। ऐसे इस्तेमाल क्या करन, हम उनके साथ मुकाता करते थे, यानी सोशल बाइकाट और हम उनको जूतों से मारते थे और उनको जूतों की माला पहनाई जाती थी। गर्ज इन मुख्तलिफ वाक़ात से पता चलता है कि इनका हुक्म असल में हुदूद की डोमेनस में नहीं के, बल्कि ये तो ताज़ीराती हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़आज़ूहुमा, उनको सजा दे दो। अब कौन सी सजा, ये वक्त की हुकूमत तय करेगी कि कौन सी सजा मुनासिब है, वो सजा इनको दी जाएगी। अलबत्ता फुकहा अक्सर फुकहा का इस पर इत्तिफाक है कि सबसे बेहतर यह है कि अगर गवाही पूरी हो जाए तो इनको कत्ल किया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने खुद इनके बारे में कौन सा हुक्म दिया है, कत्ल करने का हुक्म दिया है। और इमाम अबू हनीफा का मसलक इसके बारे में यह है कि इनको दीवार गिरा कर मार दिया जाए, यानी वैसे नहीं क्या करना, किसी दीवार के नीचे इनको रखा जाए और दीवार उन पर गिरा दी जाए और इनको क्या किया जाए। इतनी शदीद सजा है इनके बारे में, तिकाज इस्लाम मिजाज यह कि सुचन समाजस मज व्यसन यिथ क्या वन गुना और यिथ एलिमेंट्स पनपन दिन इस्लाम सवाल। अल्लाह ताला फरमान फ़इन ताबा, पस अगर वो तौबा करें, फ़इन ताबा व अस्लहा, और फिर सलाह भी करे। सलाह से मुराद है कि इनके अमलों से पता चले, यह वतीर से लग पता अब इनने तौबा जबानी तौबा योतन कर किया, बल्कि वह अस्लहा अपनी इस जात का में इस्लाह भी की। फ़अरिज़ू अन्हुमा, पास इनको अपने हाल पर छोड़ दो, इनको छोड़ दो, यानी पतमा करियो उमर तानो तशनीक निशान में बनाइए। और इससे फुकहा ने लिखा है ये उन लोगों के बारे में है जिनके बारे में शहादत पूरी न आए, हालांकि तुम पर गई शहादत की, मगर फिर अगर उन्होंने तौबा की, अगरचे वो खुद अपना मामला जानते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है, फ़इन ताबा, पस अगर वो तौबा करे, व अस्लहा, और इस्लाह भी अपनी करे, फ़अरिज़ू अन्हुमा, इनसे एराज करो, यानी इनको छोड़ दो। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला वो तव्वाबर रहीमा है, गफूर रहीम, यानी तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला भी है। बहरहाल ये है आयात यमजन कमन मुतलिक है। अल्लाह ताला बचाए, इसकी तो नौबत बहुत कम है समाज में, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में भी कानून बना रखा है। आखिर पे कर हदीस भी एक बयान, इससे आपको पता चलेगा कि ये कितना शदीद मामला है। हमने पहले भी सूरह बकरा में यह हदीस पढ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 मोड़ने वाली चीजों से बचो। मोड़ने वालों से मुराद है कि जो नेकियों को सिरे से ही मोड़ देती हैं,
یہ پر بال جس طرح مونڈے جاتے ہیں اسی طرح ان چیزوں سے ان گناہوں سے نیکیاں مونڈی جاتی ہیں یعنی فنا ہو جاتی ہے. ان 5 گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی پاک دامن خاتون پر بے جا تہمت لگائے. یعنی یہ کبیرہ گناہ مز اخ گناہ. اس لیے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ ہم چلیں گے کسی پر راستے چلتے ہوئے تہمت لگا دیں گے. بہرحال یہ سکات کے اسی لیے شریعت نے اس پر کڑی شرطیں لگائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے منگو دعا کہ رب العالمین دین اس قرآن پاک پر عمل کرنے توفیق. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.